చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగా నా పెన్నిధి. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగా నా పెన్నిధి. పాడి స్తుతింతును నీ దివ్య నామం, పాడి స్తుతింతును నీ దివ్య నామం. వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో, వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగా నా పెన్నిధి. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి. చీకటి ముసిరిన బ్రతుకులలో, వేదన నిండిన ఎడదలలో, చీకటి ముసిరిన బ్రతుకులలో, వేదన నిండిన ఎడదలలో, వెలుగును నింపే జ్యోతివి నీవు, వెలుగును నింపే జ్యోతివి నీవు. నీ కృప మాపై ప్రసరించు దేవా, నీ కృప మాపై ప్రసరించు దేవా. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగా నా పెన్నిధి. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగా నా పెన్నిధి. పాడి స్తుతింతును నీ దివ్య నామం, పాడి స్తుతింతును నీ దివ్య నామం. వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో, వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగా నా పెన్నిధి. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఎంతో సంతోషముతో మీ అందరినీ ఈ గొప్ప మహోత్సవం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఎంతో ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎ వెరీ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ టు యూ. ఈనాడు పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు స్పెషలీ మీ రకరకాల పర్సనల్ ఫ్యామిలీ ఇంటెన్షన్స్ కోసం ప్రార్థన పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించిన వారందరినీ ఈ మాసలో మనం పేరు పేరున సమర్పించుకుంటూ వారి కోసం ప్రార్థిద్దాం. థ్యాంక్స్ గివింగ్ మాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade Innaredi and all the other souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lusirani and her family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, Mass offered by Boga Arogyam and her family. For God's mercy upon the departed soul of Madhimi Valankandi Raju and Madhimi Amarudeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon the Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in the construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center team members. For the financial blessings upon the family, for the salvation and for the bright future of the children, Mass offered by Yellappu Lakshmi. Mass offered for those who are in need of the prayers and no one to pray for, Mass offered by Annapurna. Thanksgiving Mass for God's grace and peace and for the good health of Ravi, Prasanna, Joel,
Marina, and for the brighter future of the children, Mass offered by Ravi and Prasanna. For the departed soul of Jesudas to rest in peace, Mass offered by Prabha. For the successful nomination of a new provincial, and for the councillors of the Sisters of Saint Joseph of Annecy, Bhubaneswar province, and by the Holy Spirit's anointing upon all the sisters of the province to choose the nominees, Mass offered by the sisters. Thanksgiving Mass offered the Sacred Heart of Jesus for all the blessings showered upon the family, Mass offered by Lavanya. Thanksgiving Mass offered the Sacred Heart of Jesus for all the blessings showered upon the Mass offered by Sarojini. Thanksgiving Mass offered to the Sacred Heart of Jesus for all the blessings showered upon the Mass offered by Jayamma. Thanksgiving Mass offered to the Sacred Heart of Jesus for all the blessings showered upon the Mass offered by Kalpana. Thanksgiving Mass offered the Sacred Heart of Jesus for all the blessings showered upon the Mass offered by Vasundhara. Thanksgiving Mass offered the Sacred Heart of Jesus for all the blessings showered upon the family, Mass offered by Samadhanam. Thanksgiving Mass offered the Sacred Heart of Jesus for all the blessings showered upon and the blessings upon Ratnakant and Anita on the occasion of the wedding anniversary on the 21st June, Mass offered by Kusuma. Ratnakant and Anita, congratulations to you in advance for your wedding anniversary in this Mass in a very special way. మీ ఫ్యామిలీ కోసము ప్రేయర్ చేయబోతున్నాం. మీరు దంపతులుగా భార్యాభర్తలుగా నూరేళ్లుగా సంతోషముతో ఆరోగ్యముతో బ్రతకాలని మేము ఈ మాసంలో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ ఇన్ అడ్వాన్స్. For the salvation of Pradeep and Maria Rani, Mass offered for the good health of Roja Pushpa, Mass offered by Roja Pushpa. For the blessings upon the family and for the good health of Nainika and Nivi, and for the gift of the children to daughter, Mass offered by Patapati Kantarao and family members. Mass offered for the Divine Heritage Center construction and for the new team members added this new academic year as a staff and the members of the community, that the Holy Spirit will unite them with the love and grace. Mass offered by the members of the team. Mass offered for all the Divine Word Heritage Center Rosary team members, that the Lord may bless every family in our team, that they may grow in the devotion to the Blessed Mother, and every prayer of the families be answered through the intercession of Mother Mary. Mass offered by Divine Word Heritage Center. Mass offered for the new members added to the construction and for the sponsorship. Mass offered that their families be blessed and everyone be rewarded by the gods for the generous contribution they are making for the construction of the center. Mass offered by the Divine Heritage Center. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలిపూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటినీ ఈ సబత దినము మీ అందరి తరపున గురువులు సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఈ పంతకోస్తు మహోత్సవ సందర్భంగా తన వరాలతో ఫలాలతో మీ ఫ్యామిలీని దీవించాలని, మరి ముఖ్యంగా ఆన్లైన్లో మీరు వేల కొలది మంది ఈ మాసులో పాల్గొంటారు. ఎవరెవరైతే ఆన్లైన్లో మాసులో పాల్గొంటారో, వాక్యాన్ని వింటారో, మీ అందరినీ దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మీ అవసరాల తోడై ఉండాలని, మీ ప్రార్థన జవాబుదయ చేయాలని భక్తితో మనం కలిసి ఈ బలిని అర్పించబోతూ ఉన్నాం. అందరూ ఒక నిమిషం పైకి లేచి నిలబడి రెండు చేతులు జోడించి మనం ఎంతో భక్తితో ప్రభు ఎదుట మన ప్రార్థనలను, మన శరీర మనస్సు ఆత్మలను కానుక సమర్పించుకుంటూ ఈ బలిని మనం సమర్పించుకుందాం. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమునా మననాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృపా, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక.
ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, యావత్ శ్రీ సభ ఈరోజు పెంతెకోస్తు మహోత్సవాన్ని కొనియాడుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, అపోస్తలులు మనము 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి 11 వరకు చదివితే మరియ తల్లితో పాటు 11 మంది అపోస్తలులు అందరూ కలిసి 120 మంది మార్కు గారి ఇంటి పై మేడలో ఎడతెగగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా యావే దేవుడు తన వాగ్దాన పూర్తీకరణమైనటువంటి పరిశుద్ధాత్మను అగ్నిజ్వాలలాగా ఒక్కొక్కరి మీదకి పంపించినటువంటి చరిత్ర సంఘటన. యాక్చువల్లీ వీళ్ళరా ఆర్సిఎం సంఘము ప్రారంభం ఇక్కడి నుంచే. ఈ ఆత్మాభిషేకం పొందిన అపోస్తలులే యేసుక్రీస్తు వారికి ముందుగా చెప్పినటువంటి వాగ్దాన ప్రకారము పరిశుద్ధాత్మ మీపైకి వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ శక్తిని పొందుదురు, యెరూషలేములోను యూదయలోను సమరయలోను భూదిగంతముల వరకు మీరు నాకు సాక్షులై ఉందురు అని ఆయన పలికిన ప్రవచనము ప్లరా పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు ప్రారంభమైంది. అందుకే ప్రతి దేవుని సేవకుల అభిషేక వెనక, ప్రతి సంఘ పరిచర్య వెనక ఈనాడు ఇన్ని రకాల హింసల, సమస్యల, ఇబ్బందుల మధ్యలో కూడా సంఘము ఇంకా తల ఎత్తి నిలబడుతూ ఉంది అంటే, అభిషక్తులు ఇంకా పైకి వస్తూ ఉన్నారంటే, దేవుడు సేవకులు తన పరిచర్య కోసం పిలుస్తూ ఉన్నారంటే బిడ్డలారా, అవి అన్నీ కూడా దేవుని పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత, బలము చేత నరుగుతూ ఉన్నటువంటి దేవుని కార్యాలే. అందువలన యేసుక్రీస్తు 40 రోజులు పునరుద్ధానమైన తర్వాత శిష్యులతో ఉండి మోక్షమునకు ఆరోహణమైపోయిన పిదప కేవలము 10 రోజులు అనగా 9 days పిల్లరా తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ పెంతెకోస్తు పరిశుద్ధాత్మ రాక జరిగింది. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కేవలము కొంతమంది గురువులకి, సేవకులకి మాత్రం కాదు ప్రియబిడ్డలారా. రోమాపత్రికలో పౌలు గారు పలుకుతున్నట్లుగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువే అని ఒక వ్యక్తి తన పెదవులతో ఒప్పుకుంటూ దేవుడు అతనిని మృదుల నుండి 3వ నాడు సజీవుడుగా లేవనెత్తాడు అని హృదయములో విశ్వసిస్తేనే తప్ప ఎవడూ రక్షణ పొందలేడు అని పలికాడు. విచ్ మీన్స్ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం లేకుండా యేసుక్రీస్తు నా ప్రభువు అని, నా రక్షకుడు అని ఎవడు ఒప్పుకోలేడు. ఈ విశ్వాస ప్రకటన లేకుండా రక్షణ పొందే ఛాన్సే లేదు. విచ్ మీన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని ఆత్మ కావాలి. ప్రతి ఒక్కరికి దేవుని ఆత్మ కావాలి. ప్రియులారా, అందువలన ఈ పెంతెకోస్తు మహోత్సవ సందర్భంగా ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజనం మనం అర్పిస్తూ ఉండగా ఒక్కసారి 2 చేతులు గుండె మీద పెట్టి 1 నిమిషం కళ్ళ మూసుకుందాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అని హృదయముతో విశ్వసించి పెదవులతో ఒప్పుకోవటానికి ఆ విశ్వాసం, ఆ నమ్మకం నీకుందా? కేవలం ఒప్పుకోవటం మాత్రం కాదు, ఆ విశ్వాస ప్రకారం జీవించటానికి ధైర్యం నీకుందా? జ్ఞానస్నానం మొదలుకొని మన అన్ని ఆత్మీయ జీవిత యాత్రలో ప్రతి ప్రార్థన, ప్రతి పూజ, ప్రతి వాక్యము, ప్రతి నొవేన, ప్రతి పండుగ, ప్రతిసారి మనం మోకరించినప్పుడు, ప్రతిసారి బైబిల్ వాక్యం చదివినప్పుడు, ప్రతిసారి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ దేవుని ఆత్మయే మనల్ని ప్రేరేపించి నడిపిస్తూ ఉంది. ఆ ఆత్మకు విరుద్ధంగా తెలుసో తెలియక, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా ఏమైనా పాపములు, దోషములు చేసి ఉంటే పరిశుద్ధాత్మదేవా నన్ను మన్నించండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువా మాపై కరుణ చూపి నీ రక్తముతో కడిగి నీ ఆత్మ కోసం మమ్మల్ని సిద్ధం చేయండి అని ప్రార్థిద్దాం. తండ్రి దేవుడు చేసిన వాగ్దాన ఫలితమైన ఆత్మ మనల్ని నడిపించాలని ఎంతో వినయముతో, వినమ్రతతో ప్రభు ఎదుట సాగిలపడి మన పాపాలు ఒప్పుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం.
సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుని చెందును. సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెందును నా పాపములను ఒప్పుకొనుచు ఉన్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతును, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపము చేసి తిని, ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలయునని ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి కల్వరి రక్తముతో మనలను కడుగి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవమునకు చేర్చునుగాక. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. ప్రభువా మాపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. యేసుక్రీస్తు రాజా, మీ బిడ్డలపై దయచూపుము. పందకోస్తు నాడున శిష్యులని అభిషేకించిన పావనాత్మదేవా, మాపై దయచూపుము. పెంతుకోస్తు నాడున శిష్యులను అభిషేకించిన పావనాత్మదేవా, మాపై దయచూపుము. పిల్లరా, సంతోషముతో మహిమగానం పాడుకుంటూ ఉత్సాహముతో మనం త్రిత్యగ దేవుని కనపరుస్తూ ఈ పండుగ సందర్భంగా మనం గాయగొందంతో కలిసి ఈ పాటను పాడుకుందాం. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. భువి యందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. భువి యందు మనుజులకు ఆనందము, శాంతి సమాధానము. ఏలిన వారైన సర్వేశ్వర, పరలోక మా ప్రభువా, సర్వాధిపతి అయిన సర్వేశ్వర, భువినేలు మా పాలక. మేము పొగడెదం, మేము స్తుతించెదం, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. మేము పొగడెదం, మేము స్తుతించెదం, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. జనితైక సుతుడా మా క్రీస్తువా, మా పాప పరిహారక. సర్వేశ్వరుని ఓ గొర్రె పిల్ల, మా మీద దయ చూపవా. పితదేవ సుతుడా శ్రీ యేసువా, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. పితదేవ సుతుడా శ్రీ యేసువా, మహిమాస్తుతి స్తోత్రము. పిత యొక్క కుడి ప్రక్క ఆసీనుడా, పరిశుద్ధ శ్రీ యేసువా, మా కనులు తెరచి రక్షించుమా, మమ్మిప్పుడు దీవించుమా. పరిశుద్ధులు మీరు పరిపూర్ణులు,
మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. పరిశుద్ధులు మీరు పరిపూర్ణులు, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. పిత మహిమలో పరిశుద్ధాత్మతో వసించు మా క్రీస్తువా, మీరొక్కరే మా ఏలినవారు, మీరే మహోన్నతులు. అర్పింతుము ఈ స్తుతి గానము, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. అర్పింతుము ఈ స్తుతి గానము, మహిమా స్తుతి స్తోత్రము. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ప్రార్థించుదము. ఓ ప్రభువా, ఈ దినము మేము కొనియాడుచున్న ఈ పవిత్ర మహోత్సవము ద్వారా లోకమంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను సంతోషపరచి పవిత్రపరచుచున్నావు. లోకమందటయు నీ పవిత్రాత్మ వరములతో పరిపూరితమగునుగాక. పవిత్రాత్మ ద్వారా సువార్త ప్రచారమును ప్రారంభించిన దినములలో నీవు దయచేసిన అద్భుత వరములను ఈనాడు మీ విశ్వాసులకు కూడా అనుగ్రహింపుము. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. మొదటి పట్టణము అపోస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 1వ వచనము నుండి 11వ వచనం వరకు. పెంతుకోస్తు పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు వారందరూ ఒక చోట కూడి ఉండిరి. అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశము నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చొని ఉండిన ఇల్లంతయు నిండెను. అప్పుడు అగ్ని జ్వాలలు నాలుకల వలె విభాగించబడి అక్కడ ఉన్న ఒక్కొక్కరి మీద నిలుచుట వారికి కనబడెను. వారందరూ పవిత్రాత్మతో నింపబడిరి. అప్పుడు పవిత్రాత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది వారు అన్య భాషలలో మాట్లాడసాగిరి. ఆకాశము క్రింద నుండు ప్రతి దేశము నుండి వచ్చిన దైవభక్తులకు యూదులు యెరూషలేములో నివసించుచుండిరి. ఆ శబ్దమును విని అక్కడకు వచ్చి జనసమూహములోని ప్రతి వ్యక్తియు తమ తమ సొంత భాషలో వారు మాట్లాడుట విని కలవరపడిరి. వారు విస్మయమొంది ఆశ్చర్యముతో ఇట్లు మాట్లాడుచున్న వీరు గలిలయురు కారా? ఇదేమి? వీరు మాట్లాడునది మనమందరము మన సొంత భాషలో వినుచున్నామే. పార్థియా, మాదియా, ఎలాము, మెసపటోమియా, యూదయ, కపదోకియా, పొంతు, ఆసియా వాసులు, పిగ్రియా, పంపీలియా, ఐగుప్తు, సిరేనే దగ్గర లిబియా ప్రాంతముల నుండి వచ్చిన మనము, రోము నుండి వచ్చిన సందర్శకులు, యూదులు, యూదా మతమున ప్రవేశించిన వారు, కేత్రియులు, అరబ్బీయులు మున్నగు మనమందరము దేవుడు చేసిన మహత్కర కార్యములను గూర్చి
వీరు చెప్పుచుండగా మన సొంత భాషలో వినుచున్నాము. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పరిశుద్ధాత్మా వేంచేసిరావా, నూతనీకరించుమా మా జీవితాలను. పరిశుద్ధాత్మా వేంచేసిరావా, నూతనీకరించుమా మా జీవితాలను. ఆత్మవరములతో, నీ ఆత్మ ఫలములతో, నీ ప్రేమ గుణములతో అభిషేకం చేయుమా. నీ ఆత్మవరములతో, నీ ఆత్మ ఫలములతో, నీ ప్రేమ గుణములతో అభిషేకం చేయుమా. పరిశుద్ధాత్మా వేంచేసిరావా, నూతనీకరించుమా మా జీవితాలను. సత్యస్వరూపమా, ఓదార్చు ఆత్మమా, ఆదరించు ఆత్మమా, అభిషేకం చేయుమా. సత్యస్వరూపమా, ఓదార్చు ఆత్మమా, ఆదరించు ఆత్మమా, అభిషేకం చేయుమా. పరిశుద్ధాత్మా వేంచేసిరావా, నూతనీకరించుమా మా జీవితాలను. పరిశుద్ధాత్మా వేంచేసిరావా, నూతనీకరించుమా మా జీవితాలను. రెండవ పట్టణము కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 12వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు మరియు 12వ వచనము 13వ వచనము. కనుక దేవుని ఆత్మచే మాట్లాడు ఏ వ్యక్తియు యేసు నాశనమగునుగాక అని పలుకజాలడని మీరు గ్రహింపవలెను. పవిత్రాత్మచే తప్ప ఏ వ్యక్తియు యేసు ప్రభు అని అంగీకరింపజాలడు. కృపావరములు అనేకములు ఉన్నవి, కానీ వానిని వసగు ఆత్మ ఒక్కడే. సేవలు అనేక పద్ధతులలో జరుగుచున్నవి, కానీ సేవలను అందుకొను ప్రభువు ఒక్కడే.
సేవయు సామర్థ్యములు అనేకములు ఉన్నవి, కానీ అన్ని సేవలకును అందరికును ఒకే దేవుడు సామర్థ్యము ఒసగును. అందరి మేలులు కొరకై ఒక్కొక్కనికి ఆత్మ ప్రత్యక్షత అనుగ్రహింపబడినది. క్రీస్తు పెక్కు అవయములుగా ఒకే ఒక్క శరీరము వంటివాడు. పెక్కు అంగములతో కూడినను శరీరము ఒకటియే గదా. అట్లే యూదులమైనను అన్యులమైనను బానిసలమైనను స్వతంత్రులమైనను మనము అందరము ఒకే ఆత్మయందు ఒకే శరీరములోనికి జ్ఞానస్థానమును పొందితిమి. అందరమును ఒకే ఆత్మను పానము చేసుకుని వారమైతిమి. ఇది ప్రభువు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. పరిశుద్ధాత్మదేవా దిగిరమ్ము. ఆత్మదేవా దిగిరమ్ము, పరిశుద్ధాత్మదేవా దిగిరమ్ము. మా ఆత్మీయ కన్నులను తెరువుమయా, నీ జ్ఞానము శక్తిని ఇవ్వుమయా. మా ఆత్మీయ కన్నులను తెరువుమయా, నీ జ్ఞానము శక్తిని యువుమయా. ఆత్మదేవా దిగిరమ్ము, పరిశుద్ధాత్మదేవా దిగిరమ్ము. జ్వాలలుగా ఈ లోకానికి వచ్చిన ఆత్మదేవా దిగిరమ్ము, మాపై దిగిరమ్ము. దిగిరమ్ము, మాపై దిగిరమ్ము. నీ అగ్నితో మండించుటకు, నీ అభిషేకం మాకిచ్చుటకు. నీ అగ్నితో మండించుటకు, నీ అభిషేకం మాకిచ్చుటకు. దిగిరమ్ము, మాపై దిగిరమ్ము. దిగిరమ్ము, మాపై దిగిరమ్ము. పరిశుద్ధాత్మదేవా దిగిరమ్ము, పరిశుద్ధాత్మదేవా దిగిరమ్ము. హల్లెలూయా, ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, ఆమేన్. హల్లెలూయా, ఆమేన్. హల్లెలూయా, ఆమేన్. హల్లెలూయా, ఆమేన్. హల్లెలూయా, ఆమేన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు వ్రాసిన సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా నీకు
మహిమ కలుగునుగా. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 19 నుంచి 23వ వచనం వరకు. అది ఆదివారము సాయం సమయము. యూదుల భయముచే శిష్యులు ఒకచోట తలుపులు మూసుకుని ఉండిరి. యేసు వచ్చి శిష్యుల మధ్య నిలబడి, మీకు శాంతి కలుగునగాక అనను. ఆ మాటలు చెప్పిన పిదప ఆయన వారికి తన చేతులను ప్రక్కను చూపగా ప్రభువును చూచి వారు ఆనందించిరి. యేసు మరల వారితో, మీకు శాంతి కలుగునగాక. నా తండ్రి నన్ను పంపినట్లు నేను మిమ్ము పంపుచూ ఉన్నాను అని పలికను. అట్లు పలికి ఆయన వారి మీద శ్వాస ఊది, పవిత్ర ఆత్మను పొందుడు. ఎవరి పాపములైనను మీరు క్షమించిన ఎడల అవి క్షమింపబడును. మీరు ఎవరి పాపములైనను క్షమింపని ఎడల అవి క్షమింపబడవు అని చెప్పను. ప్రభు యేసుక్రీస్తు రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తు స్తుతి కలుగునుగా. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడునుగాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మీ అందరికీ పెంతెకోస్త్ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. విష్ ఎ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ పెంతెకోస్ట్. మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి, మీరు ఈరోజు కలిసే వాళ్ళకి పెంతెకోస్ట్ గ్రీటింగ్స్, పెంతెకోస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్ మీరందరికీ తెలియచేయండి. బిళ్ళ ఒక ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నాం. పెంతెకోస్ట్ అంటే ఏమిటి? యాక్చువల్లీ పెంతెకోస్ట్ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే 50th డే, 50వ రోజు అని అర్థం. అంటే ఎక్కడి నుంచి 50th డేని అడిగితే, యేసు క్రీస్తు శిలువ పట్ల మరణ ఉద్ధానం మొదలుకొని 7 వారాలు, అంటే 7 × 7 59వ రోజు అయిపోయాయి. 50వ రోజే 50th డే యాక్చువల్లీ పెంతెకోస్ట్. అంటే 50th డేని పెంతెకోస్ట్ అని పిలుస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇది పెంతెకోస్తుకు ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం మనము ఈరోజు తెలియజేసుకోవాల్సింది. పిల్లరా, రెండవ విషయం ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు పునరుద్ధానం మొదలుకొని ఆయన 40 రోజు వరకు ఈ ప్రపంచములో తాను ప్రేమించిన శిష్యులతో పాటు పలు విధాలుగా అద్భుత కార్యాలు చేసుకుంటూ ఆయన వాళ్ళ మధ్యలోనే ఉండిపోయిరి అని వాక్యములో ఉంది. 40 days ఆయన వాళ్ళతో ఉన్నారు. ఈ 40 రోజుల తర్వాతనే బిళ్ళరా యేసుక్రీస్తు తన తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమైపోయాడు. అందుకే మనం పోయిన వారం బిళ్ళరా మోక్షారోహణ పండుగ మనం కొనియాడాం. మీరు గుర్తిస్తే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫాదర్ జోజప్ప ఈ మోక్షారోహణ పండుగ మాసేసి మీకోసం ప్రే చేశారు. మన రోమన్ క్యాథలిక్ లిటర్జీలో ఈ మోక్షారోహణ పండుగ ఉంది. యేసుక్రీస్తు మోక్షారోహణం అయినప్పుడు ఆయన శిష్యులకు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా తండ్రి చేసిన వాగ్దానము పరిపూర్తి అవ్వటానికి
మీరు ఎడతెగక ప్రార్థన చేయమని చెప్పి ఆయన తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమై వెళ్ళిపోయాడు. యేసుక్రీస్తు మోక్షారోహణ మొదలుకొని పెంతెకోస్తు పండుగ వరకు కేవలం 10 days గ్యాప్ ఉంది ప్రియబిడ్డలారా. అనగా 9 days, 10వ రోజు యాక్చువల్లీ పెంతెకోస్తు. అందువలన మనం ఈ పెంతెకోస్తు కొనియాడుతూ ఉండగా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిన రెండో విషయం ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమైపోయే మోక్షారోహణ పండుగ మొదలుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ 10 రోజులు అయిపోయాయి. 10వ నాడు ఈరోజు పెంతెకోస్తు పండుగ మనం కొనియాడుతున్నాం. విచ్ మీన్స్ అందుకే టోటలీ ఫస్ట్ 40 రోజు, తర్వాత 10 రోజులు, టోటలీ 50 days, 49 days అయిపోయాయి. ఇది ఈ రోజుకున్నటువంటి రెండవ ముఖ్యమైన ప్రత్యేకత. మూడవ ప్రత్యేకత ఏంటి ప్రియబిడ్డలారా, యూదులు యాక్చువల్లీ రకరకాల పండుగలు కొనియాడి యావే దేవుని మాత్రము ఏకైక దేవుడుగా, ఒక మొనోథెయిస్టిక్ దేవుడుగా వారు కొనియాడి పండగ చేసుకున్నవాళ్ళు. వాళ్ళు చేసిన అన్ని పండుగలలో ప్రియబిడ్డలారా మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. మీకు తెలుసా, ఒకవైపు హూతీస్తో యుద్ధం చేస్తూ, ఒకవైపు హమాస్తో యుద్ధం చేస్తూ, మరొక వైపు ఇంకొక మిలిటెంట్ గ్రూప్తో యుద్ధం చేస్తూ కూడా ఇజ్రాయేల్ సైన్యము యోమ్ కిప్పూర్ అనేటువంటి పండుగ చేసుకున్నాడు తెలుసా. అనగా యుద్ధం నడుస్తుంది. అట్ ఎనీ టైం శత్రుపక్షం నుంచి వచ్చే మిసైల్స్ కానీ, బుల్లెట్స్ కానీ, బాంబులు కానీ వీళ్ళ ప్రాణాలు తీసేస్తాయి. అయినా సరే యూదులు పండుగలు కొనియాడటంలో మోనోథెయిస్టిక్ దేవుడుగా ఆయనకి అంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వటానికి పిల్లరా వారు యోమ్ కిప్పుర్ అనే పండుగ యుద్ధం నడుస్తూ ఉండగా కూడా వాళ్ళు కొనియాడే వీడియోస్, ఫొటోస్ మనకి యూట్యూబ్లో, న్యూస్ పేపర్లో వచ్చాయి. ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ని దేశాలు ఉండగా అతి చిన్న ఆ ఒక దేశాన్ని ఎప్పుడు కూడా శత్రు సైన్యము ఉమ్మడిగా ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని మీదకి వచ్చి యుద్ధం చేసినా కూడా వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు. అదే వారికి ఆ ఏకైక దేవుని మీద నమ్మకం, ఆ యావే దేవుని మీద ఉన్నటువంటి విశ్వాసం, వాళ్ళ కమిట్మెంట్. అందువల్ల యూదులు ముఖ్యంగా 3 పండుగలు కొనాడేవాడు. ఒకటి పాస్కా పండుగ, అదేంటంటే యేసుక్రీస్తు శిలువ పట్ల మరణ ఉత్థాన పండుగ. ఇదన్నీ కలిపిది ఒకటి. రెండోది ప్రియులారా గూడార పండుగ అంటారు, ఫీస్ట్ ఆఫ్ బూత్స్ అని అంటారు. ఎందుకంటే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు ఐగుప్తు నుంచి బయలుదేరి కానాను అన్న దేశానికి వచ్చే వరకు 40 సంవత్సరాలు వారు గూడారములు నివసించి దేవుణ్ణి కొనియాడి దేవుని యావే దేవుని మాటలలో తూచా తప్పక నడుచుకుంటూ వచ్చినటువంటి దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటూ ఆయన సంరక్షణ కింద ఉండే వచ్చే ప్రజలుగా రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభంగా, పగటి వేళ మేఘస్తంభంగా వాళ్ళకి ముందు వెనక ఉండి శత్రు సైన్యాన్ని ఓడించి వారికి కావలసినటువంటి మన్నా భోజనాన్ని ఇచ్చి వారిని కాపాడి సంరక్షించే దేవుణ్ణి, అలాగే 40 సంవత్సరాలు వాళ్ళు వేసుకున్న చెప్పులు అది అరిగిపోలేదు అని, వాళ్ళు వేసుకున్నటువంటి బట్టలు చినిగిపోలేదని, ముసలి వయసులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా, చిన్నపిల్లలు కూడా అంత ఆరోగ్యంగా మంచిగా నడిచినట్లుగా మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉంటే ఇవి అన్ని దేవుని సంరక్షణకి, దేవుని సహాయానికి, దేవుడు నడిపించే విధానానికి అన్ని కృతజ్ఞతలు ఇస్తూ వాళ్ళు గూడార పండుగ కొనియాడేవాళ్ళు. ఇది రెండవది. మూడో ముఖ్యమైన పండుగ వెళ్ళరా పెంతెకోస్తు పండుగ. అనగా ఈనాడు మనం కొనియాడుతున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు తన వాగ్దాన ప్రకారము అపోస్తలుల మీదకి పరిశుద్ధాత్మను పంపించే ఈ పండుగ. అంటే అది ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన ఒక పండుగ అంటే ప్రియులారా, ప్రపంచంలో యూదులు
ఎక్కడ ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఈ పండగ కొనియాడటానికి యెరూషలేమునికి వచ్చి దేవునికి సాక్షిగా నిలబడేవాళ్ళు. చరిత్ర లేఖలను ఆధారం చేసుకుంటే దాదాపు ఒక 20 లక్షల మంది యూదులైన ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజుకి అక్కడ హాజరయ్యే వాళ్ళని అపోస్తలుల చర్యలు 2వ అధ్యాయం మనం 5వ వచనం చదువుతున్నాం ప్రియబిడ్డలారా. ఆకాశము క్రింద నుండు ప్రతి దేశము నుండి వచ్చిన దైవభక్తులకు యూదులు యెరూషలేములో నివసించుచుండిరి. చూడండి, ఆకాశం కింద యూదులు ఎక్కడ ఉన్నా ప్రతి దేశం నుంచి, ప్రతి భాష నుంచి, ప్రతి స్థలం నుంచి వారు యెరూషలేమునికి వచ్చేవారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందుకే దాదాపు 20 లక్షల మంది యూదులు అక్కడ గ్యాదర్ అయి ఉన్నప్పుడే యాక్చువల్లీ పెంతెకోస్తు పండుగ జరిగింది. ఇలాంటి కొన్ని చరిత్ర సంబంధమైన, ఇటువంటి కొన్ని విశ్వాస సంబంధమైన, యూదుల ఆచార సంబంధమైన కొన్ని వాస్తవాలు, నిజాయితీల వల్ల ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ వెనకాల ఉంటుంది. ఇంకా దీనికి ఉన్నటువంటి ఒక 4వ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, యేసుక్రీస్తు స్థాపించినటువంటి తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటి సంఘం ఆయన నామములో నిలబడి యేసుక్రీస్తే ప్రభువు అని ప్రఘోషించి దేవుని ఆత్మ ఇచ్చిన శక్తితో, బలముతో అద్భుత కార్యాలు చేసుకుంటూ ఈ సంఘం లేదా ఆర్సీఎం చర్చ్, ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం, విశ్వాసుల సమూహం బహిరంగంగా నిలబడి యేసుక్రీస్తు సాక్షిగా ఉండి జ్ఞానస్నానమిచ్చి అనేక మందిని ఆయన పక్షమున చేర్చే చరిత్ర సంకలన ప్రారంభమైంది ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు. ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ జరిగేది వలరా మార్కు గారి ఇంటి పై మెడలో అని మనము ఆల్రెడీ మనం బైబిల్ ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఒక విషయం గమనించబడలేదు ఇక్కడ. మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా అపోస్తలుల 2వ అధ్యాయంలో మనకు ఉంటుంది. ఓకే, అదన్నీ ఇప్పుడు చదివితే మనకి టైం ఉండదు కాబట్టి నేను వాక్యం ఎక్కువగా రెఫరెన్సెస్ వెళ్ళకుండా చెప్తున్నా. అదేంటంటే, మార్కు గారి ఇంట్లో పై మేడలో వీళ్ళందరూ సమావేశమైనప్పుడు ఆ పై మేడ గదికి ఇంకా 2-3 ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఒకటి, యేసుక్రీస్తు శిష్యులతో పాటు కడరాత్రి భోజనము ఏర్పరిచి ఆ పై మేడలోనే కూర్చొని వారు ద లాస్ట్ సప్ప వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. ఇది నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, యేసుక్రీస్తు అపోస్తలుల పాదాలు కడిగి నా జ్ఞాపకార్థము ఈ బలిని కొనసాగించమని వారిని శుద్ధి చేసి గురువులుగా, అర్చకులుగా తయారు చేసి ఈ గురుత్వం అనేటువంటి అంతస్తుని ఆయన ఏర్పరిచినటువంటి ప్లేస్ ప్రియులరా ఈ పైమేడనే. 3వ విషయం ఏంటంటే, ఈ పైమేడలోనే 11 మంది అపోస్తలులు, మరియ తల్లితో పాటు ఇంకా కొంతమంది స్త్రీలు అందరూ కలిసి 120 మంది పిల్లరా ఈ పైమేడలోనే గ్యాదర్ అయి వారు ఎడతెగగా ప్రార్థన చేసుకున్నారు. ప్రభు ఆరోహణమైపోయినప్పుడు వారికి చెప్పిన మాట ఇది ఒకటే, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా మీరు ఎడతెగగా ప్రార్థన చేయమని ఆయన అడిగినటువంటి ఆ యొక్క కార్యాన్ని శిష్యులు శిరసా వహించి వారు ప్రార్థన చేసుకున్నట్లుగా మనము అపోస్తలులో మనం ఖచ్చితంగా మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. మనం చదువుతామా? అపోస్తలుల 1వ అధ్యాయంలో 14వ వచనం. వీరందరూ వీరితో పాటు కొందరు స్త్రీలు యేసు తల్లియగు మరియమ్మయు ఆయన సహోదరులను ఒక చోట చేరి ఎడతెగగా ప్రార్థన చేయుచుండిరి. పిల్లరా, ఒక చోట అంటే ఎక్కడైనా చేరి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు పై మెడకి వెళ్ళారు? కింద మెడలో కూర్చోవచ్చు కదా, అక్కడ కూడా రూమ్స్ ఉన్నాయి కదా. పిల్లరా,
పైమేడ అంటే యేసు క్రీస్తు నేను చెప్పినటువంటి 2-3 కార్యాలు వారితో ఉండి చేసినటువంటి ఆ పైమేడలో యేసు క్రీస్తు సాన్నిధ్యాన్ని వారు ఉన్నారు. అందుకే ఎక్కడ గ్యాదర్ అయి ప్రార్థన చేయాలని శిష్యులు ఆలోచించినప్పుడు పైమేడ కంటే మంచి ఒక స్థలం గ్యాదర్ అయి ప్రార్థన చేయటానికి లేదు అని కనిపెట్టుకుని వీళ్ళు పైమేడలో ఉండి ప్రార్థన చేసుకున్నారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అందువలన ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నటువంటి ఈ పైమేడలోనే పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం అగ్నిజ్వాలలుగా వారిపై దిగి వచ్చి శక్తితో బలముతో వారిని అభిషేకించినట్లుగా భయముతో తలుపులు మూసుకుని యేసుక్రీస్తుని పట్టి బంధించి వేసి చంపినటువంటి యూదులు, రోమా సైన్యం మమ్మల్ని కూడా చంపేస్తారేమోని భయపడి కూర్చున్నటువంటి శిష్యులు ఈ ఆత్మ వచ్చినప్పుడు సధైర్యముతో నిలబడి, పేతురు వాక్యం వెలుగుతుంది, ఆయన లేచి నిలబడి బిగ్గరగా వాళ్ళకి వాక్యం చెప్పే అంత ధైర్యం, అంత శక్తి, అంత బలం. చదువుతామా? అపోస్తలుల 2వ అధ్యాయం 14వ వచనములో పేతురు ఏమన్నాడు ఒకసారి విందామా? అప్పుడు పేతురు ఆ 11 అపోస్తలతో లేచి నిలుచుండి ఆ ప్రజా సమూహములను ఉద్దేశించి బిగ్గరగా ఇట్లు చెప్పనారంభించెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 నేను చెప్పబోయే దానిని సావధానంగా ఆలగించని చెప్పి అంత సధైర్యంగా లేచి నిలబడి చెప్పే పేతురు గారికి వచ్చినటువంటి ఆసక్తి అభిషేకం ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు వచ్చింది ప్రియబిడ్డలారా. అందువలన పెంతెకోస్తు పండుగ అని మనం వింటున్నప్పుడు, ఈనాడు మనము పండుగలు మనం కొనియాడుతున్నప్పుడు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళని పెంతెకోస్తు విషింగ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, ఆ శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తున్నప్పుడు ఇన్ని విషయాలు మనసులో పెట్టుకుంటేనే ఆ పెంతెకోస్తుకున్నటువంటి ప్రాముఖ్యత మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ఓకే, నా ఈ వాక్య పరిచర్య 2వ భాగముల పిల్లరా పెంతెకోస్తు గురించినటువంటి అభిషేకం గురించినటువంటి కొన్ని చిన్న చిన్న విషయాలు చెప్పి ముగిచేస్తున్నాం. ఈనాడు ప్రియులరా సువిశేష పట్టణములో మనము చక్కగా చదువుకున్నాము. యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయంలో 19 నుంచి 23 వరకే నేను చదివాను. అక్కడ సంఘటన ఏంటంటే, పెంతెకోస్తు పండుగకు ముందే శిష్యులపై యేసుక్రీస్తు శ్వాస ఊతి మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుడు అని మాట పలికి వారికి ఆత్మను అనుగ్రహించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ 2-3 ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే, నంబర్ 1, మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందండి అని ఆయన తన వాక్యాన్ని చెప్పటం. రెండోది ఏంటంటే, వారిపై ఆయన శ్వాస ఊదటం, ది యాక్టివిటీ అక్కడ ఉంటుంది. మూడోది ఏంటంటే, మీరు ఎవరి పాపములు మన్నించునో అది మన్నింపబడును, మీరు ఎవరి పాపములు విడుదల చేస్తారో అది విడుదలగును అని చెప్పి, ప్రియులారా, మన్నింపవో విడిపింపవో ఈ 2 అధికారాలు కూడా యేసుక్రీస్తు శ్వాస ఊతి వారిపై ఆత్మను అనుగ్రహించినప్పుడు వారు పొందిరి అని బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది. కానీ అప్పుడు వారు ఆత్మను పొందినట్లుగా కానీ ఆ శక్తితో బలముతో దేవుని యొక్క పరిచర్య కార్యాలు వారు ప్రారంభించినట్లు చేసినట్లు మనం బైబిల్లో ఎక్కడ మనం చూడట్లేదు. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధాత్మను పొందటం ఒకటి, దాన్ని క్రియారూపములో అనుభవంగా ఒక యాక్టివిటీగా మారటము ఇంకొకటి. ఈ 2 ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ప్రియులారా, జ్ఞానస్నానం పొందుకున్నప్పుడు మనం అందరం దేవుని పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని పొందుకున్నాం. సందేహం ఉందా?
అలాగే ఆర్సిఎన్ చర్చిలో జ్ఞానసం తర్వాత ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రిపరేషన్స్తో పాటు మేత్రానులు వచ్చి భద్రమైన అభ్యాంగం, కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అనేటువంటి ఒక సంఖ్యని మనకి ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇదేంటి ఊరికే ఒక సంఖ్య ఇస్తున్నాడా? పిల్లరా, ఇటువంటి సంఖ్యలు మరి అది కాకుండా మన చర్చిలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల ఆత్మ విషయాలలో కూడా సాక్రమెంట్స్ ద్వారా మనం దేవుని పరిశుద్ధాత్మనే మనం పొందుతూ ఉన్నాం అన్న సన్నిధి అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. కానీ నేను ఒక ప్రశ్న అడిగితే ఎంతమంది ఆ ఆత్మలో కలిగిన అనుభవాలు పొంది ఉన్నారు? ఎంతమంది ఆత్మజన శక్తిని, బలమును అనుభవిస్తూ ఉన్నారు? ఎంతమంది ఆత్మ అనుగ్రహించినటువంటి అభిషేకం వలన పొందిన ఫలాలు లేదా ఫలము అని చెప్పవచ్చు, వరాలతో మనము పరిచర్యలో ఉంటూ ఉన్నాం? ఎంతమంది జీవితములో, ఫ్యామిలీ లైఫ్లో దేవుడు ఏ ఉద్దేశం కోసం ఆత్మనిచ్చాడో ఆ కార్యం జరుగుతూనే ఉన్నాయని ప్రశ్నిస్తే అనేక మంది లైఫ్లో లేవు అని అర్థం. అందువలన ప్రార్థన పరంగా, సాంఖ్యపరంగా, చర్చ్ పరంగా ఆత్మను పొందటం ఒకటి. రెండవది, ఈ ఆత్మలో మనం ఎదగటం, ఆత్మని అభిషేకంగా మార్చటం, క్రియాత్మకమైనటువంటి కార్యాలు ఆత్మ ద్వారా మన జీవితంలో జరగటం, చేయటము రెండవది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర, ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే పిల్లరా, ప్రార్థన అని మనం చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే నేను బైబిల్లో మీ ముందు కొన్ని డీటెయిల్స్ మీకు చూపిస్తాం. దేవుని కార్యాలు ఎక్కడ జరిగాయి అంటే పిల్లరా, దేవుని బిడ్డలు ఎడతెగక ఎక్కడైతే ప్రార్థన చేశారో అక్కడే దేవుని కార్యాలు జరిగాయి. నా పెంతెకోస్తు పండుగ సందర్భం కూడా మనం చదివితే పిల్లరా, అక్కడ అభిషేకం ఎప్పుడు వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చిందంటే వారు ఒక చోట గుమిగూడి ఎడతెగగా ప్రార్థన చేయుచుండిరి అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇందాక ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం అపోస్తలుల 2వ అధ్యాయంలో. అక్కడ వారు ఎడతెగగా ప్రార్థన చేయించుండి వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ఈ ప్రార్థనయే అభిషేకంగా మారింది. వారు పొందిన ఆత్మ అభిషేకంగా, క్రియగా, కార్యము దాల్చినప్పుడు అది ప్రార్థన వలన పొందిన ఆత్మ వారికి అనుభవంగా మారింది. నేను మీకు 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ బైబిల్ చూపిస్తాను ప్రియులారా. ఎక్కడైతే యేసుక్రీస్తు కూడా ప్రార్థన చేసుకున్నారో అప్పుడే దేవుని ఆత్మ అతనిలో, అతని అనుచరుల్లో బలంగా పనిచేసినటువంటి కార్యం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, ఒకటి శిష్యులు చేసినటువంటి ప్రార్థన, పైమేడలో ఎడతెగగా ప్రార్థన చేయుచుండిరి. నా యేసుక్రీస్తు జీవితంలో ఇలా తీసుకుంటామా, లూకాసు వార్త 3వ అధ్యాయం మీరు తీసుకోండి. అక్కడ మీరు 21 చదివితే అక్కడ యేసుక్రీస్తు జ్ఞానస్నానం పొంది ఆయన ప్రార్థన చేయుచున్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనపై పావురూపమున దిగి రావటం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చదువుతామా? జనులందరూ బాప్తిస్మం పొందిన పిదప యేసు కూడా బాప్తిస్మం పొంది ప్రార్థన చేయుచుండగా ఆకాశము తెరవబడి పవిత్రాత్మ శరీర రూపమున పావురము వలె ఆయన పైకి దిగివచ్చెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. యేసుక్రీస్తు కేవలం బాప్టిజం పొందటం మాత్రం కాదు, ఆయన బాప్టిజం పొందిన పిదప ప్రార్థన చేయించు ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయనపై పావు రూపమున దిగివచ్చును. ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు, ఈయనను మీరు ఆలకించండి అని చెప్పి తండ్రి భవిష్యవాణి వినబడినది. చూడండి, జ్ఞానస్నానం పొందటం ఒకటి, ప్రార్థన చేయడం ఇంకొకటి. 1 more ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాం మీకు. యాక్చువల్లీ బైబిల్లో అవలరా మరి మీరు చెప్పాలంటే ఈ లూకాసు వార్తని మనము ఏమని పిలుస్తూ ఉన్నామంటే ఇట్స్ ఎ గాస్పెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అని మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం. అంటే గాస్పెల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ అంటే పిల్లరా అది ప్రార్థన సువిశేషం అని అర్థం, ప్రార్థన సువార్త అని అర్థం. అనేక సంఘటనలు పిల్లరా
ప్రార్థనలో జరిగినటువంటి కార్యాలు లూకాసు వార్త స్పెషాలిటీ. నేను ఇంకొకటి చెప్తాను మీకు. ఇలా తీసుకోండి, మీరు లూకాసు వార్త 9వ అధ్యాయం తీసుకుంటామా? అక్కడ 29వ వచనం తీసుకుంటాం. లూకాసు వార్త 9వ అధ్యాయము 29వ వచనం చూసుకుంటామా? అక్కడ యేసుక్రీస్తు తాబోరు కొండపై దివ్య రూపధారణ పొందిన సంఘటన మనం తెలుసుకుంటాం. ఆయన ప్రార్థన చేయుచుండగా యేసు ముఖరూపము మార్పు చెందెను. ఆయన వస్త్రములు తెల్లగా ప్రకాశించెను. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 తాబోర్ కొండపై దివ్య రూపధారణ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే, ఆయన తన ప్రియమైనటువంటి 3 శిష్యుల్ని వెంట పెట్టుకుని ఉన్నతమైన పర్వత శిబిరానికి వెళ్ళి ఆయన ప్రార్థన చేయిచు ఉండగా ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించును, ఆయన బట్టలు తెల్లగానైనను వాక్యం పలుకుతుంది. మోషే ఏలియా కనిపించును, వారు సంభాషిస్తూ ఉన్నని వాక్యం పలుకుతుంది. నేను ఇప్పుడు మీ ముందు 3 సంఘటనలు తీసుకొచ్చాం పిల్లరా. ఇది కాకుండా అనేక సంఘటనలు ఉన్నాయి. మోషే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయించు ఉండగా ఏం జరిగిందో, అలాగే యేసుక్రీస్తు పరిచర్య కాలములో కూడా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మోకరిల్లి లేదా సాగిలపడి అలాగే రకరకాల సంఘటనలో పిల్లరా ప్రార్థన చేయుచున్నప్పుడు జరిగినటువంటి అనేక కార్యాలు మత్తయి, మార్కు, యోహాను లేనటువంటి ప్రార్థనా గ్రంథంగా, ప్రార్థనా పుస్తకంగా, ప్రేయర్ఫుల్ వర్డ్ అని పిలువబడుతున్నటువంటి లూకా సువార్తకున్న ప్రత్యేకత ఇది. అందువలన పెంతెకోస్తు పండుగకి మీరు గుడికి వెళ్ళి పండుగ చేసుకోవటమా, పెంతెకోస్తు ఫీస్ట్ అని చెప్పి 10 మందికి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి విష్ చేయటమా, లేదా గుడిని చక్కగా డెకరేట్ చేసుకుంటూ మనము బయట పెద్ద పెద్ద పండుగలు చేసుకోవటమా, ఇది మాత్రం కాదు బిళ్ళరా పెంతెకోస్తు పండుగకున్న ప్రత్యేకత. సరే, 2025 సంవత్సరాల క్రితం ఇటువంటి ఒక సంఘటన వాస్తవంగా జరిగింది. వెరీ గుడ్, సంతోషం, మనం కొనియాడుతున్నాం. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ గతములో జరిగిన ఒక సంఘటన ఒక ఇన్సిడెంట్గా, ఒక చరిత్ర సంఘటనగా కొనియాడటం వలన మాత్రము నీకు వచ్చేదేంటి, నాకు వచ్చేదేమిటి? వచ్చాము, చర్చిలో కూర్చున్నాము, ఒక ఫాదర్ వచ్చి పూజ చేస్తారు, వాక్యం వింటాము, తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు పండగ భోజనం పెడితే భోజనం తినేస్తాము, ఇంకా కొద్దిగా ముచ్చట్లు పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. పిల్లరా, దేవుడు తన ఆత్మ మనకు ప్రసాదించినది ఇటువంటి చర్చ సంబంధమైన కొన్ని కార్యాలు చేసి ముగించి వెళ్ళిపోవటానికి కాదండి. ప్రియులరా, పరిశుద్ధాత్మను వాగ్దానం ఇచ్చిన యావే దేవుడు మారని దేవుడు. ఆయన అప్పుడు, ఇప్పుడు, ఎప్పుడు కూడా ఒకే రీతిలో ఉంటాడు. యేసుక్రీస్తులో కూడా మార్పు లేదు. ఏ ఆత్మ అయితే యేసుక్రీస్తుని అభిషేకించాడో, ఏ ఆత్మ అయితే పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు అపోస్తలులపై దిగి వచ్చిందో, ఏ ఆత్మ అయితే పిల్లరా దేవుని కార్యాలు అన్నీ కూడా పాత నిబంధనలో చేశారో, అదే ఆత్మ మార్పు లేకుండా ఈరోజు మనలో కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. అందువలన పిల్లరా, నేను ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న మిమ్మల్ని కోరుకున్న కోరిక ఏంటంటే, పండగ కొనియారండి, సంతోషం. కానీ మనం ఒక్కప్పుడు పొందినటువంటి జ్ఞానస్నానపు ఆత్మ, భద్రమైన అభ్యాంగపు ఆత్మ, రకరకాల సాక్రమెంట్స్ ద్వారా పొందిన ఆత్మ, అది ఒక అనాయింటింగ్గా, ఒక అభిషేకంగా, క్రియాత్మకమైనటువంటి కార్యంగా మనలో జరగటానికి అపోస్తలులు చేసినట్లుగా, యేసుక్రీస్తు చేసినట్లుగా, ఆదిమ క్రైస్తవ సంఘం చేసినట్లుగా పిల్లరా ఎడతెగక ప్రార్థించే ఒక మనసు మనకు రావాలి. ఎందుకంటే ఈ పెంతెకోస్తు అనేది ఒక్కరోజు కాదండి. మనం అపోస్తలులో చూస్తే లేదా 2-3 సార్లు వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు వారు గుమిగూడి ప్రార్థించినప్పుడు వారిపై ఆత్మ మళ్ళీ మళ్ళీ శక్తితో బలముతో దిగి వచ్చేట్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రైజ్ ది లార్డ్.
హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అపోస్తులకు విరుద్ధంగా చిత్రహింసలు, మతహింసలు అన్ని ప్రారంభమైనప్పుడు శక్తితో బలముతో వాక్యం బోధించడానికి, సువార్త బోధించడానికి శిష్యులు కలిసి ఒక ఇంట్లో గుమిగూడి ప్రార్థించినప్పుడు పిల్లరా పరిశుద్ధాత్మ ఆ ఇంటిపై, ఆ అపోస్తులపై దిగి వచ్చి ఆ ఇంటి పునాదులు కూడా కంపించిన వాక్యం పలుకుతుంది. ద హౌస్ వాజ్ షేకెన్. ఆ ఇల్లు కదిలింది. రెండవ పెంతెకోస్తు అభిషేకం, రెండవ హోలీ స్పిరిట్ అనాయింటింగ్. పిల్లరా కొర్నేలి ఇంట్లో వారు ప్రార్థించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మళ్ళీ దిగి వచ్చి విశ్వాసులని, అన్యులని సహితం కూడా బలపరిచి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందువలన ఈ అపోస్తలుల 2వ అధ్యాయంలో జరిగినటువంటి పెంతెకోస్తు పండుగ మాత్రం కాదు, ఆ పెంతెకోస్తు పవర్ఫుల్ పరిశుద్ధాత్మ సాన్నిధ్యం, మూవింగ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఆ ఇంటిని కదిలించేలాగున, మనుషుల్ని కదిలించేలాగున, వాళ్ళకి బలం ఇచ్చేలాగున, నిలబెట్టేలాగున మళ్ళీ 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 వారి జీవితములో, అపోస్తుల జీవితములో ఈ కార్యం మళ్ళీ మళ్ళీ జరిగినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి అది మనకు కూడా ఒక ఆశ, మనకు కూడా ఒక నిరీక్షణ. ఎందుకంటే ఇదే ఆత్మ ఈరోజు కూడా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆత్మ మళ్ళీ 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 మనలో కూడా పనిచేసే అనుభవం, ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు కూడా కలుగుతుంది అని గ్యారంటీ మనకు ఇస్తూ ఉంటుంది. అందువలన ఈ పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు ప్రియులారా మీరు కనీసం 1 గంట సేపు టైం తీసుకోండి. సాధ్యమైతే 2 గంటల టైం తీసుకోండి. మీకు టైం ఎక్కువ ఉంటే 3 గంటల టైం తీసుకోండి. పై మేడలో వారు వెళ్ళి ఏమాత్రం డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా, మీరు కూడా డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా ఒక గదిలో కానీ, ఒక ఏకాంతమైన స్థలములో కానీ, ఒక చర్చిలో కానీ ఈరోజు పెంతెకోస్తు అండి, మీరు మీ బైబిల్ తీసుకుని, మీ ప్రార్థన పుస్తకాలు తీసుకుని, ఈ గుంపులో ఈ గోళలో అన్నీ ఉండకుండా ప్రశాంతంగా ఒక సమయాన్ని, ఒక స్థలాన్ని మీరు చూసుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా యేసయ్యా, ప్రభువా, నా తండ్రి, శిష్యులకు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మను, యేసుక్రీస్తుకి అభిషేకించిన ఆ ఆత్మను ఈరోజు నాకు కూడా దయచేయండి అని చెప్పి 1 గంట సేపు, 2 గంటల సేపు, నీకు ఎంతసేపు ప్రార్థన చేసే ఓపిక, ఆ దాహం, ఆసక్తి మీలో ఉందో అంతసేపు మీరు కూడా ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి. ఆ రోజు అపోస్తులు పొందినటువంటి అభిషేకం, ఆ రోజు దేవుని సేవకులు పొందినటువంటి ఆత్మ సాన్నిధ్యం ఈ పెంతెకోస్తు రోజు మీకు కూడా దేవుడిస్తాడు. ఆమేన్, ఆమేన్. ఆ అనుభవం నీకు కలిగితేనే నీకు ఈ రోజు పెంతెకోస్తు. ఎవరికో కలిగింది, ఎప్పుడో కలిగింది, ఎక్కడో కలిగింది అంటే అది మనకి వచ్చేది ఏమిటి మరి బిడ్డలారా? అది ఈరోజు, ఇప్పుడు, ఇక్కడ మీకు, నాకు కలిగితే మనకు అర్థమవుతుంది, ఎస్, ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఈరోజు కూడా ఒకే దేవుడవై ఉండి మనతో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు, మనతో ఉన్నాడు. ఆ అభిషేకం ఈ పరిశుద్ధాత్మ పండుగ రోజు ఫలాలుగా, వరాలుగా అనేక మందిని బలపరచి దేవుడు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం, మనం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, నీకు స్తోత్రం, స్తుతి, ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పుడో మీ పరిశుద్ధాత్మను మాకు వాగ్దానం ఇచ్చి యేసుక్రీస్తు ద్వారాను, అపోస్తుల ద్వారాను మాకు ప్రసాదించి సంఘాన్ని నడిపించేందుకు వందనములయ్యా. ఈ 2025వ సంవత్సర ఈ జూన్ నెల 8వ తారీఖున మరొక పెంతెకోస్తు మా కోసం కొనియాడుతూ ఉండగా ప్రభువా, వీళ్ళందరి కోసం ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా. పెంతెకోస్తుని గోళలో, మాటలలో, పాటలలో, పండుగలో, సెలబ్రేషన్లో వాళ్ళు టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఎడతెగక అపోస్తులు ప్రార్థించినప్పుడు పొందిన ఆత్మను, యేసుక్రీస్తు ప్రార్థించినప్పుడు పొందిన ఆత్మను, శిష్యులు ప్రార్థించినప్పుడు పొందిన ఆత్మను ఈ రోజు కూడా ప్రార్థన చేస్తున్న వారు పొందుదురుగాక. వారికి మరొక పెంతెకోస్తు అనుభవం కలుగునుగాక. వారి పొందినటువంటి సాంఖ్యాల ద్వారా పొందినటువంటి ఆత్మ ఒక అనుభవంగా మారునుగాక. ఆ ఆత్మ వారి జీవితాన్ని కింద మీద మార్చునుగాక, సాక్షిగా నిలబెడుతునుగాక. ఈ ఆత్మలో నూతన జన్మ మీరు పొందుదురుగాక. నీ ఆత్మ ద్వారా
నీటి ద్వారా నూతన జన్మం పొందిన వారికి నీవిచ్చిన పరలోక సౌభాగ్యానికి ఈ బిడ్డలు అర్హులుగా మారునుగాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా 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 హాల హాల హర 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 హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. అమ్మా మరియ తల్లి పెంతెకోస్తు పండుగ రోజు అపోస్తులతో ఉండి వారి కోసం ప్రార్థించినట్లుగా ఈనాడు మా కోసం ఈ బిడ్డలందరి కోసం ప్రార్థించండి. దేవవర ప్రసాదం చేతాంద్రిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, శిలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమగు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్ముల ఇండు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎల్లప్పుడును సదాకాలం కలుగునుగాక. అందరిపైకి లేచి నిలబడండి బిడ్డలారా. మన విశ్వాస సంగ్రహ ప్రార్థన ఈ పండుగ రోజు మనం కలిసి విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమును భూలోకమును సృష్టించిన సర్వశక్తి గల పెదైన సర్వేశ్వరుని విశ్వసిస్తున్నాము. అతని యొక్క ఏకసును మన యొక్క నాథుడైన యేసు క్రీస్తుని విశ్వసిస్తున్నాము. ఇతడు పవిత్రాత్మ వలన గర్భమై కన్య మరియమ్మ నుండి పుట్టెను. పొంతియుస్ పిలాతుని అధికారానికి లోనై పాటుబడి శిలువ మీద కొట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడను. పాదాలను దిగి మూడవ నాడు చనిపోయే వారిలో నుండి లేచెను. పరలోకమునకెక్కి సర్వశక్తి గల పతి అయిన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చొని ఉన్నాడు. అక్కడి నుండి జీవించు వార్లకును చనిపోయే వార్లకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చును. పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసించుచున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసించుచున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించుచున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించుచున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించుచున్నాము. ఆమేన్. పిల్లరా, మనం ఇప్పుడు అర్పణ వేళ ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. గురువులు అప్పద్రాక్షరసములు కానుక సమర్పించి ప్రార్థన చేయబోతూ ఉండగా మీరు కూడా ఈరోజు 1 గంట సేపైనా, వీలైతే 2 గంటల సేపైనా ఏకాంతం కూర్చొని ఈ అభిషేకం పొందటానికి మీకున్న ఆటంకాలు సమర్పించి మీరు ప్రార్థించండి. ఖచ్చితంగా మరొక పెంతెకోస్తు అనుభవానికి దేవుడు మిమ్మల్ని నడిపించునుగాక. ఆమేన్. పొంగిన హృదయం అర్పించే అంజలి స్వీకరించు శ్రీకర స్తుతుని చిన్న కాంతలను. పొంగిన హృదయం అర్పించే అంజలి స్వీకరించు శ్రీకర స్తుతుని చిన్న కాంతలను. నీవే గదా సర్వ సృష్టి నీకవసరమేమున్నది. నీవే గదా సర్వ సృష్టి నీకవసరమేమున్నది. మా జీవిత భాగ్యమును మాకున్నవి సకలమును. మా జీవిత భాగ్యమును మాకున్నవి సకలమును. అర్పింతును అందుకో అమరుడని సేవకై. పొంగిన హృదయం అర్పించే అంజలి స్వీకరించు శ్రీకర స్తుతుని చిన్న కాంకలను. పొంగిన హృదయం అర్పించే అంజలి స్వీకరించు శ్రీకర స్తుతుని చిన్న కాంకలను.
హృదయం అర్పించే అంజలి స్వీకరించు శ్రీకర సుతుని చిన్న కాంతలను పొంగిన హృదయం అర్పించే అంజలి స్వీకరించు శ్రీకర సుతుని చిన్న కాంతలను నీవే గదా సర్వ సృష్టి నీకవసరమేమున్నది నీవే గదా సర్వ సృష్టి నీకవసరమేమున్నది మా జీవిత భాగ్యమును మాకున్నవి సకలమును మా జీవిత భాగ్యమును మాకున్నవి సకలమును అర్పింతును అందుకో అమరుడని సేవకై పొంగిన హృదయం అర్పించే అంజలి స్వీకరించు శ్రీకర సుతుని చిన్న కాంకలను పొంగిన హృదయం అర్పించే అంజలి స్వీకరించు. సహోదరి సహోదరులారా, మనము అర్పించి ఈ బలి సర్వశక్తి గల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారం అనుటలా ప్రార్థించుదము. ప్రభువు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, మీరు ఎక్కడ ఉన్నా ఒక్క నిమిషం పైకి లేచి నిలబడి రెండు చేతులు జోడించి ఈ పంతకోసు మహోత్సవం నాడు ఈ అర్పణ వేళలో ఎంతో భక్తిత్వ విశ్వాసముతో దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానమైన పరిశుద్ధాత్మ మనందరి హక్కు. బిడ్డలారా, ఈ ఆత్మ లేకుండా మనము రక్షణ పొందలేము, మనం పరలోక రాజ్యములు ప్రవేశించలేము. యేసుక్రీస్తు నికోదేముతో మాట్లాడుతుండగా యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 5వ వచనములో ఆయన స్పష్టంగా అన్నారు, పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఎవరు పరలోక రాజ్యం ప్రవేశించలేరు అని. బిడ్డలారా, సాక్రమెంట్స్ ద్వారా సాంఖ్యాల ద్వారా ఆత్మను పొందుకున్నాను అనే సర్టిఫికెట్ కాదు మనకు కావలసింది. పరిశుద్ధాత్మతో కూడిన ఒక జీవితం, ఆత్మలో నడిపించబడుతున్నటువంటి జీవితం, ఆత్మ ప్రేరణలో నడుస్తూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దేవునికి కావాలి. కనుక ఈ అర్పణ వేళలో ఈ అప్పము ద్రాక్షరసములు మనం ప్రభువు నామం పేరిట ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పిస్తూ ఉండగా ఈ పరిశుద్ధ రక్తము మానవులందరి పాప పరిహారార్థమై చిందబడనున్న యేసు క్రీస్తు రక్తమై ఆ రక్తములో మనం కడగబడాలి అని మనం కోరుకుందాం. ఈ శరీరము ఆయన మన యందు మనం ఆయన యందు ఉండటానికి మనకిచ్చినటువంటి ఆహారము. పిల్లరా, ఇది తింటున్నామా తాగుతున్నామా అని కాదు, ఆయనతో మనం ఏకమవుతూ ఉన్నామా, ఆ యోగ్యత మనకుందా, ఆ సన్నిధి మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నామా, దానికి విరుద్ధమైన ఏమైనా పాపముల దోషముల బలహీనతల చెడు అలవాటమా మనకుంటే అవి అన్నిటినీ పెంతెకోస్తు మహోత్సవం నాడు త్యజించటానికి నిర్ణయం తీసుకుందాం. ఎందుకంటే పరిశుద్ధత లేకుండా నిర్మలత్వం లేకుండా ఎవడు దేవుని దర్శించలేరు అని ఎంత స్పష్టంగా మనకు మళ్ళీ మళ్ళీ బైబిల్ తెలియజేస్తూ ఉంది. ఆయన దేవుని పరిశుద్ధ ఆత్మ, పవిత్రమైన ఆత్మ. పవిత్రత లేని ఏ ఒక వ్యక్తిని, పవిత్రత లేని ఏ ఒక ఇంటికి, పరిశుద్ధత లేని ఏ స్థలానికి ఆ దేవుని ఆత్మ రాదండి. చూపులో, మాటలలో, సంబంధాలలో, ఆలోచనలలో, ప్రతి పనులలో ఆ పవిత్రత కలిగి ఉండాలని,
అన్ని పాప మాలిన్యములు కాల్చివేయమని ఆ దేవుని ఆత్మను అడుగుదాం. మీరు ఈనాడు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలిభోజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలు అన్నిటినీ ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా సమర్పించుకుందాం. ఈ కేంద్రమును, ఇక్కడ జరుగుతున్న పనులను, దేవుడు మనకిచ్చిన కొత్త స్టాఫ్ మెంబర్స్ని, టీంని దేవునికి సమర్పించుకుందాం. ఈ మందిరం కట్టబడాలని ఎంతోమంది ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా సహాయాన్ని, విరాళాలను అందిస్తూ ఉన్నారు. ఆ దాతలందరినీ ఈ బలిపీఠమే సమర్పించుకుందాం. ప్రార్థనా సాయం అడిగి కోరుకున్న ఎంతో మంది ఉన్నారు. వారందరూ ఈనాడు బలిపీఠం మీద పేరున ఉంటూ ఉన్నారు. ఆన్లైన్లో మీరు అర్పిస్తున్న పరిశుద్ధ బలిభోజలో దేవుని ఆత్మ సాన్నిహిత్యం బిడలారా, ప్రతి రేయనక పగలనక ఆయన మనతో నడుస్తూ ఉన్నట్లు, ఆయనలో మనం ఉంటూ ఉన్నట్లు ఆ దేవుని ఆత్మ సాన్నిహిత్యము ఎడదెడగా మనలో ఉండాలని మనము కోరుకుందాం. అపోస్తలులు ఎడదెగగా ప్రార్థించినప్పుడే దేవుని ఆత్మ అభిషేకం వారు పొందుకున్నారు. మనము ఎడదెగగా ప్రార్థన చేయనీయకుండా సైతాన్ని పెట్టే ప్రతి ఆటంకములు ఇక్కడ కానుక సమర్పిద్దాం. మీరెక్కడ ఉన్న 2 చేతులు పైకి లేపి మీ అందరి విన్నపాలను, ప్రార్థనలను, మీ శరీర మనస్సు ఆత్మలను, అర్పించిన కానుకలను అన్నిటినీ పెంతెకోస్తు మహోత్సవం నాడున ప్రభు సన్నిధికి లేవనెత్తి సమర్పించుకుంటూ కొందెత్తి శరమెత్తి ఒక్కసారి దేవుని స్తుతించండి. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. తండ్రి దేవా మీకు స్తోత్రం, స్తుతి, ఆరాధన. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మీకు వందనములు. యేసు క్రీస్తు దేవా మీకు స్తోత్రం, స్తుతి, ఆరాధన. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. సకల దూతలతో, పునీతులతో, అతిదూతులతో, హద సాక్షులతో కలిసి దూత బృందముతో నీకు వందన ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నామయ్యా. ఈ కానుకలు ప్రార్థన మీద సన్నిధికి చేరునట్లుగా చేయమని. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల హల హర హల 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 హర 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 హర. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడిని యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను, మీ ప్రార్థనలను ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువైన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గలవో నిత్య సర్వేశ్వరా, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎందుకన నీవు పాస్కా పరమ రహస్యమును నెరవేర్చుచు మీ కుమారుని ద్వారా నీ బిడ్డలుగా ఎన్నుకైన వారికి ఈరోజు నీ పవిత్ర ఆత్మను ప్రసాదించుచున్నావు. శ్రీ సభ ప్రారంభ దశలో
ఈ పవిత్రాత్మ సమస్త ప్రజలకు దైవ జ్ఞానము వసగి వివిధ భాషలను మాట్లాడు ప్రజలను ఐక్యపరచను. కనుక ఒకే స్వరముతో మీ విశ్వాసులందరూ సకల దూతల దళములతో నేకమై నిరంతరము నిన్ను కీర్తించుట ఎట్లనగా పిల్లరా, సంతోషముతో మనం హోసన్న గానం పాడుకుంటూ ఆత్రిక దేవుని ఘనపరచి పాడుకుందాం. పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, గణాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు. పవిత్రుడు 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 మన ప్రభువు, పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండియున్నవి మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా. ప్రభువు నామమున వించేయువారు ధన్యులు, మహోన్నతమున హోసానా, మహోన్నతమున హోసానా, 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 హోసానా. ప్రియబిడ్డలారా, మనము నడుపు పూజలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాము. ఈ కానుకలపై గురువులు హస్తము చాచి ప్రార్థిస్తూ ఉండగా మీరెక్కడ ఉన్నా కంటికి కనిపించని దేవుని ఆత్మ సాన్నిధ్యం మీరు ఇంట్లో ఉన్నా మీ ఇంట్లో, మీరు మీ రూములో ఉన్నా మీ రూములో, మీరు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నా మీ ప్రయాణములో మీతో ఒక నీడగా నడిచే ఆ దేవుని ఆత్మ మీ వెంట రావాలంటే పిల్లరా, ఆ ఆత్మను మనం ప్రేమించాలి. సాధ్యమైతే ప్రభు ఎదుట ఈ సమయం మోకరించి భక్తితో ఈ నడుపూజలో ప్రార్థిద్దాం. పావన పిత మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంతయం శుద్ధించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమును జీవం పోసి పవిత్రపరచుచూ ఉన్నావు. ప్రపంచమాది అంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలినవారా ఈ కానుకలను నీ సముఖమునకు తెచ్చియున్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇది మానాదుడును మీ కుమారుడునైనా యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను నెరవేర్చుచున్నాము.
వారు పట్టుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పము నందుకొని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్ననా శరీరము. యేసుక్రీస్తు వందనము, ప్రేమ స్వరూప వందనము. ఆ విధముగని భోజనానందరము పాత్రము నందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లని మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్కనా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. యేసుక్రీస్తు వందనము, ప్రేమ స్వరూప వందనము. ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము. నీవు మరలవచ్చు వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, మీ కుమార రక్షణాయుధముగ శ్రమలను అద్భుతమైన ఉత్థానమును మోక్షారోహణ స్మరించుచు ఆయన మరల వేయించి ఎదురుచూచు మేము ఈ పవిత్ర జీవన బలిని కృతజ్ఞతతో మీకు అర్పించుచున్నాం. మీ పవిత్ర శ్రీసభ కానుకను ప్రీతితో వీక్షింప ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఆయన మరణము ద్వారా మమ్మతో సఖ్యపరచిన మీ దివ్య కుమారుని ఈ బలిని స్వీకరింపము. మేము ఆయన శరీరక్తములతో పోషింపబడి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఆయన ఎంతో ఏక శరీరము ఏక మనస్సు కలిగి ఉన్నట్లా దయచూపము. ఆయనే మీకు నిత్య అర్పణగా రూపొందించునగాక నీవు ఎన్నుకున్నప్పటి ఆత్మలతోనూ ముఖ్యముగా పవిత్ర దేవమాతయు మరియమాతను
పునీత జోజప్ప గారును, ధనులు మీ అపోస్తులను, సకల వేద సాక్షిణ పునీతులతో పాటు మేమును మోక్ష భావనకు వారసులుగా చేయము. ఏలైనా వీరి విజ్ఞాపనల ప్రార్థన నిరవధిక సహాయముపై మేము ఆధారపడి ఉన్నాం. ఓ ప్రభువా, మమ్మ మీతో సఖ్యపరచు ఈ బలి లోకమంతటికి శాంతిని, శ్రేయస్సును ప్రసాదించినట్లు ప్రతిమాలుకొనుచున్నాము. ఈ లోకమున యాత్ర చేయి మీ శ్రీ సభను మీ సేవకుడగు మా లియో 14 పాపు గారిని, పొలిమర జయరావు పీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, నీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందు, ప్రేమయందును నీ ఆత్మ ద్వారా స్థిరపరచండి. ఉత్థానముకు నమ్మకంతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మరి ముఖ్యంగా బిడ్డలారా మన కుటుంబాల నుంచి మరణించిన విశ్వాసుల ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి ఇచ్చేయమని ప్రార్థిద్దాం. దిక్కులేని ఆత్మల కోసము, ఉద్దేశాలను పీడింపెడుతున్న ఆత్మలపై కరిగించమని ప్రార్థిద్దాం. పరిశుద్ధాత్మ కోసం నిజంగా ఆకలి దప్పిక కొని ఉండి ప్రేమతో ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ రేపు పరిశుద్ధాత్మ పండుగ కోసం పండుగ సందర్భంలో వారందరూ దీవించబడాలని ప్రార్థిద్దాం. ఆన్లైన్లో మాసలో పాల్గొంటున్న వారందరినీ గుర్తుంచుకుందాం. మా ప్రార్థన సాయం అడిగి కోరుకున్న వారందరినీ సమర్పించుకుందాం. నూతనంగా ప్రారంభించిన ఏలూరు దివి ఒక ధ్యాన విడక మందిరాన్ని, జరుగుతున్న పనులను, స్పాన్సర్స్ని అందరినీ సమర్పించుకుందాం. ఈ పండుగ దయబిడ్డలందరికీ దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా, అభిషేకంగా మారాలని మనం ప్రార్థన కోరుకుందాం. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఇలా 2 చేతులు పైకి ఎత్తి పట్టుకుంటూ త్రిత్వగు దేవిని కనపరుస్తూ ఈ డోక్సోదిని పాడుకుందాం. వారి ద్వారా వారితో వారియందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వరా పవిశుద్ధాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగా యుగములు గౌరవా మహిమలు మీకే నిరంతరము కలుగునుగాక. ఆమేన్. వీళ్ళరా అందరూ పైకి లేచి నిలబడి మనకు ప్రభు యేసుకు నేర్పించిన ఒకే ఒక ప్రార్థన. ఇది మామూలు ప్రార్థన కాదండి ప్రియబిడ్డలారా. ఈ ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకానికి ఎంతో అవసరమైనటువంటి, ప్రతిరోజు మనం చెప్తున్న ప్రార్థనయే. అసలు ఈ ప్రార్థన నిజంగా అర్థం చేసుకుని చెప్పాలనుకోండి బిడ్డలారా, ఈ ప్రార్థన నోటి నుంచి రావడం కొద్దిగా కష్టంగా ఉండదు. మనం ఈ రామచిలకలాగా చెప్పుకుంటూ ప్రార్థనకి మనకి సంబంధం లేకుండా జీవిస్తే ఆ ప్రార్థన వల్ల ఎటువంటి లాభం మనకి రాదండి. పిల్లరా, ప్రార్థన మన స్పిరిచువాలిటీ, ఆత్మీయత దైనందిన జీవితములో కలవాల. అది ప్రతి మాటలలో వాక్యం కలవాల, ప్రతి సంబంధములో వాక్యం కలవాల, ప్రతి నడవడికలో ఆత్మ కలవాల. ఇలా ఆ కలయికలో జీవించే క్రైస్తవులు చాలా తక్కువ అండి. ఎందుకంటే అదంతా సులువైనటువంటి పని కాదు. ప్రియబిడ్డలారా, ఈ పండగ సందర్భంగా ఒక మంచి తీర్మానం తీసుకుంటాం. చేతులు చాచి పట్టుకుంటూ అర్థవంతమైన ప్రార్థన అందరూ కలిసి ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వగా
కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలినవారా, అన్ని కీడుల నుండి, అవధుల నుండి, రుగ్మతుల నుండి, బలహీనతల నుండి, పిశాచి ఆటంకాల నుండి, ప్రతి దైనందిన జీవిత సమస్యల నుండి ఈ పండుగ నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలి యోగ్యుడు మమ్మందరినీ పూర్తిగా విడిపించండి. మీ మోక్ష ఆనందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమను నిరీక్షించుచుందము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానమే కొసగొచ్చున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభువుని యేసువా, మా పాపములను అయోగ్యతను లెక్కింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసం, వారి ప్రార్థన నీ యందు వారికి నమ్మక ప్రేమను కటాక్షించండి. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ, వీరి కుటుంబాలకు, మా ఈ కేంద్రానికి నిజమైన శాంతిని, సమాధానమును, ఐక్యమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసు క్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ ఈ పండుగ నాడు ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు యేసు శాంతి సమాధానము తెలియజేసుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో పవిత్రాత్మను మాకు ప్రసాదించు క్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడను కాను, నీ ఒక్క మాట పలికినా స్వస్థత పొందును. యేసు క్రీస్తు శరీరక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. క్రీస్తుని ఆత్మమా, క్రీస్తుని శరీరమా, క్రీస్తుని రక్తమా, నన్ను కడుగుమయా, ఓ దేవా మమ్ము కడుగుమయా. క్రీస్తుని ఆత్మమా, క్రీస్తుని శరీరమా, మనసున నింపే మహనీయుడాని జ్ఞానము వసగుమయా. మనసున నింపే మహనీయుడాని జ్ఞానము వసగుమయా. ఓ దేవా, క్రీస్తుని ప్రక్క నుండి కారి పడిన నీడా నన్ను కడుగుమయా. ఓ దేవా,
కడుగుమయా. క్రీస్తుని ఆత్మమా, క్రీస్తుని శరీరమా, క్రీస్తుని రక్తమా, మమ్ము కడుగుమయా. ఓ దేవా మమ్ము కడుగుమయా. క్రీస్తుని ఆత్మమా, క్రీస్తుని శరీరమా, క్రీస్తుని రక్తమా, మమ్ము కడుగుమయా. ఓ దేవా మమ్ము కడుగుమయా. ప్రార్థించుదము. ఓ సర్వేశ్వరా, మేమిప్పుడు భుజించిన ఈ దివ్యాహారము నీ పవిత్రాత్మ ప్రభావమున మా సంపూర్ణ రక్షణకు ఉపకరించునుగాక. నీ పవిత్రాత్మ వివిధ వరములను మాకు ఎల్లప్పుడూ దయచేసి మేమందరము ఐక్యముగా జీవించినట్లు తోడ్పడుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ సర్వేశ్వరుడు మిమ్మందరిని దీవించి సదా సర్వదా కాపాడి ఆత్మతో నడిపించునుగాక. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియులారా, మీ అందరికీ మరొకసారి విష్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ పెంతెకోస్ట్. పరిశుద్ధాత్మ పెంతెకోస్ట్ మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఏ వండర్ఫుల్ సాబాత్ డే. జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక. రెండయ్యా బోధకుడా, రెండయ్యా బోధకుడా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా. జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధకా. పాదాల కొరత సరిపోదయ్యా, మోకాళ్ళ లోతు సరికాదయ్యా. పాదాల కొరత సరిపోదయ్యా, మోకాళ్ళ లోతు సరికాదయ్యా. ఈతల మునిగి లేవాలయ్యా, తేలి తేలి ఆడాలయ్యా. ఈతల మునిగి లేవాలయ్యా, తేలి తేలి ఆడాలయ్యా.
రెండయ్యా బోధకుడా, రెండయ్యా బోధకుడా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, ఎండని జీవా నదిలాగా, జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక, జీవజలమా ఆత్మనాథుడా, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక, ఎండని నదిలాగా రమ్ము బోధక, ఎండని నదిలాగా రమ్ము